वसनदना व मौलाना व हबीबना व हबीब रब्बिना मुहम्मदिन अल्लज़ी अरसलहू इलन्नासि काफ़्फ़त बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही वसिराजम मुनीरा वसल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा त्वाब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वआशिरूहुन्न बिलमअरूफ़ अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहि सलाम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीमात मन ज़य्या सुन्नती लम यनल शफ़ाअती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीमात अल उलमाउ वरसतुल अंबिया अम्मा बाद मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रोए मुहम्मद बनाया गया फिर इसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक़ का शाहिद भी मशहूद भी तुझे हशर का मुझे हशर का तुझे हशर का क्या गम है ए कासिम नानोतवी मुझे हशर का क्या गम है ए कासिम तेरा आका है वो तेरा मौला है वो जिसके दामन में जन्नत बसाई गई जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दाशी पर मोहब्बत दरूद शरीफ बोले आवाज़ माता रश
आवाज इमरान के मोहब्बत वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी अव्वल कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी अवसत कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफल अन ज़िक्रिहिल गाफिलून जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु वसल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरा बिअदद इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह वसल्लि अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा। मुहतरमुल मकाम काबिल सदर इज़्ज़त तकरीम एहतराम सदर मजलिस ज़ीनत बज़्म महफल ज़ुअमाए मिल्लत इस्लामिया मुक़्तदर हज़रात उलमा इकराम तुलबाए इज़्ज़ाम हुफ़ाज़ इकराम दरी किली और द इलाक़े गयूर पुख्तनो प दीन इस्लाम बाने मयनो मुसलमानानो रुणो ज़मुंग द दो मुहतरम व मुकर्रम रुणो प वादा बाने रागली यारानो दोस्तानो पलवानो रिश्तेदारानो कि जमा आवाज़ आवरी और जमा खबर ते की खो दे द हया और द इज़्ज़त प पर्दो के नासो जमा खुंदो मेंदो अल्लाह ताला दे द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक सुन्नत द कुरान मजीद द मुबारक हुक्म पमीना मोहब्बत द दीन प फिक्र के और द दीन इस्लाम द खबर आवरेदो प मोहब्बत के दादल तनास द क़यामत ब मैदान द सय्यदुल अंबिया द इमामुल अंबिया द अकरमुल अंबिया अफजलुल अंबिया अशजउल अंबिया सरदारुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन सिराजुस सालिकीन राहतुल आशिकीन सय्यदुल वरा शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा कहफुल वरा जमीलुश शियम इस्मुहु मक्तूबुन मरफूउन मनकूशुन बिल लौहि वल कलम सय्यदना व सनदना व मुर्शिदना व काइदना व तबीबना व तबीब अरवाहना व तबीब अबदानना व तबीब क़ुलूबना व तबीब अबराजना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दज़लन हुआ है कि अल्लाह दबान लस रहमतुन रवरी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह ताला लस गुनाहुन माफ की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह ताला लस दरजे पर जन्नत की बुलंदी की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह पर अमलनामा की लस नेकी उली की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह दबान लस पर सलाम हुई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह सर जमा द हरमैन शरीफैन सफ़र नसीब की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह पर माल और दौलत और पैसों की बरकत वाजी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रे जमा उस्ताद सुदल तराना सद कुली पैगंबर सर द जन्नत द नास सबब गर्दी दस जानदार शन अमीन हुए दस अमीन हुए लकता उस जन्नत तना नवाते आमीन दस अमीन रुस्तन आवाज कमजोर रह जगह दी द जन्नत इरादा निश्चित जमा को पे पड़क लाओ चाहो दो लम पस शीन शो अल्लाह टोल जन्नत पस जाड़ू खुदा जन्नत तम गड वडने के होता उस द अमीन दस हुए लक न जाई तासो ते इरादा नमा को त पक्का इरादा दा अल्लाह दा नास त जन्नत दाखिले दो सबब गर्जवा आमीन जमाना मख के नो नमीन बच्चा से खिस्ता मुबारक ना ख्वानियो कला मुनव्वर जम कुलूब मुअत्तर मुनव्वर कल कल मदीना मुनव्वर के कल द जानन केली की कल द जानन मोहब्बत रावाचो अल्लाह ताला दे ददा शिरीन जुबान सुखन जुबान दाना ख्वाने च कम दे और द बीरा वला खाइस कायम और दायम लरी मुहतरम अज़ीज़ानो सुमें तब खबर को इंशाअल्लाह ताला क्योंकि जमाजे निज़दे रे उस्ताद से लरे रे मुतासो बड़े न करो में इंशाअल्लाह ताला जमाजे निज़दे रे बस गाड़ी के बके न मौकूज बशम मुतासो पियादा जाई नो पियादा सुमर लियो पास ले दाड़ी ग्रान प्रीवजी नो इंशाअल्लाह तासो बजर खतम सुमें ताखलू यो दर्स बता कोम यो सबक वंद के बदर कोम द खतीब ने माओ दी हुस्न ज़न दे जमुंगा राजिमन भाई دا زمون ډیر قدردان دی په مختلفو محافلو کې مون سره دا حسن ځوان دی ورنه دلته لوی لوی علما ناستي لوی لوی اکابر ناستي لوی لوی چې کم دي شيوخ ناستي د دوی مخې ته زما لب کوشي چې کم دي اندازه بی ادبی ګڼم خو د دوی چې کم دي دا حکم دی نو امر او حکم چې کم دي دا بالا او اعلی او خدای دې زمون دا وطن قائم او دائم ساتي
داسې وطن په دنیا کې نشته زمونږ دلته خو پته نه لګي زمونږ علاقه کې چې الحمدلله پای کې 1 غنټه خوشحالي 1 غنټه خفګان چې بجلی لاړه شي نو ابا یې آواز وکړي خدای دې تباه کړي بیا یې بوتلله ابا یې هم خفه شي خو چې کله بجلی راشي د بجلی راتلو سره بابا سپینګیری سره د کونټۍ چې کوم دی لاس پورته کوي واړوه دا بټن چې پکې کولاو شي نو خوشحالي راشي الحمدلله داسې وطن بل ځای کې نشته لکه دا وطن چې ما تاسو ته الله را کړی ښه کولی وطن ګنټه خوشحالي ګنټه خفګان د خیره سره خو د خیره سره تاسو خو ناست یې که لاړې چې بجلی لاړه او په پلیټ باندې هغه سړي ویل خدای رای مه ولې نه چې هغه بیا بجلی راله په پلیټ کې څه نه نو زم دا وایم داسې نه چې بجلی راشي او تاسو کرسۍ خالي پرتې چې مولا صاحب ته اوس کرسو ته لګیا اوسه او مونږ چې کوم دی کورونو ته لاړو د خیره سره ولولی درود شریف مبارک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رانا کار نه کیږي بس صرف आवाज بو ها محترم عزیزانو وعده څه شی دی بس پرې به یو څو منټه خبره کوم نکاح څه شی دی محترم عزیزانو یهودیانو مواده کوي چینیانو مواده کوي عیسایانو مواده کوي سیکانو مواده کوي چې الله نه مني هغه مواده کوي چې الله مني هغه مواده کوي زما واده او د عیسائی په واده کې به څه فرق زما نکاح او د کافر هغه تقریب د واده پای کې به څه فرق نما محترمو زمونږ نکاحونو تاریخ دا د وس نه دی چې د دوه نوجوانانو ودونه دي د دې ځوانانو د واده نه والا تر د آدم علیه السلام پورې د واده یو عظیم تاریخ مون سره پروت دی د کائنات لومبه واده دا په دمشق کې نه دی شوی دا په شام کې نه دی شوی دا په مدینه منوره کې نه دی شوی دا په مکه مکرمه کې نه دی شوی دا د دنیا په سرسبز میدانونو کې نه دی شوی دا د دنیا په غټو غټو کلو کې او لوی لوی ښارونو کې نه دی شوی د دنیا په چمن او ګلستان او چمنستان کې نه دی شوی د کائنات لومبه واده تقریب چې الله تعالی د دربار نه مقرر شو نو دا جنت په مزین محلاتو کې الله کړی د کل هم انسانیت پلار آدم علیه السلام د کل هم انسانیت مور حوا علیه السلام د دې واده جوړ شو آدم علیه السلام په جنت کې یوازې والی زندگی ګرانه زندگی ده ډېره ګرانه زندگی ده الله تعالی دې چرته مه یوازې کوه امین وایه امین هلته نه ځي ستړي زما خیال سم ستړي یې دی بوډاګانو د سره امین ونه وی په محترم ووایه امین خدای مه یوازې کوه خدای په ځوانۍ کې مه یوازې کوه خدای په بوډاوالي کې مه یوازې کوه نو یوازیوالي والا ژوند ډېر ګران دی یوازیوالي والا ذات څوک دی هم نه څوک دی لکه تیاره کې ناست ما ته خو نه ښکارې وایه په مینه باندې یوازیوالي والا ذات څوک دی الله نو آدم علیه السلام یوازې آدم علیه السلام فرمای جنت کې وما او په جنت کې چې د خوبه را بیدار شوم نو د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه الله حوا علیه السلام پیدا کړی د ګسې پختۍ نه زه زنانو بیاناتو کې بناتو دستاربندو کې دا خبره کوم زم زنانه خويندې مېندې د دین خبرې ته غوږ دي او د دین په خبره عمل هم زر کوي د دې اصل وجه دا ده چې دوی پیدایش شوی دی په جنت کې یوه دویم د دوی پیدایش شوی د نبي د پختۍ نه دی د نبي د پختۍ نه نو روژې دوی نیسي ذکرونه دوی کوي الحمدلله تلاوتونه دوی ډېر زیات کوي سړی به چې کوم دی د چا هغه دادا به په ده باندې روژه ونیسي دا چې کوم دی د ذوالحجې مبارکې روژې دا صرف زنانه ونیولې دي لومبی زمانه واله بیا د تاسو پورې چا هم نه دي نیولي خو خویندو میندو نیول کړي الحمدلله دوی باندې د دین خبره اثر کوي د دین خبره منیم اصل وجه دا ده چې دوی ځان وپېژندو د حوا علیه السلام پیدایش الله په جنت کې کړی دی بل د نبي د پختۍ نه شوی دی نو آدم علیه السلام حوا علیه السلام ته مخامخ ناست وه د رب د طرف نه یو حکم راغی جنت کې د رب د طرف نه حکم راغی آدم علیه السلام د پاره و آدم و زما خلیفه حوا علیه السلام به الستا د پاره روا کېږي چې درمیان کې نکاح وشي د نکاح تقریب الله تعالی مقرر کو د جنت په ښایسته محلاتو کې په ښایسته محلاتو کې د واده د نکاح تقریب مقرر شو
آدم علیہ السلام رب ته فرمای کریم ربا زما د حوا علیہ السلام نکاح کیږي رب مہر سکے دما کریم رب ته فرمای حوا علیہ السلام د پار مہر دے زما په حبیب زما په محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بانے لسپری درود مبارک وایا دا د حوا علیہ السلام د پار مہر شو مہر کے خودے شو لسپری درود مبارک دا زمانگ دا پیغمبر شان و عظمت دے امام الانبیاء لا دنیا تو تشریف نہ دے راوڑے حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نکاح مبارکہ تقریب پا جنت کی اللہ مقرر کو اور زما استاد حبیب تذکرہ چکم نے موجود راغلے دا زما استاد محبوب تذکرہ موجود راغلے دا یہ دوانو جہانو سردار تذکرہ اور بیا کم درود مبارک چراغ حکم ماؤتا ترے کہ ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی اللہ و عزو زما ملیکی مولانا عبدالغنی پولپور رحمت اللہ علیہ بفرمائل درود شریف وہ مبارک عمل ہے درود شریف وہ مبارک عمل ہے رب فرماتے ہیں میرے بندو میں کر رہا ہوں تم بھی کرو مبارک عمل دے درود مبارک اللہ عزمکم زما بندگانو تاسو جن کرنے کا وے ان اللہ و ملائکتہو یصلون زمونگا علماء یصلون سی غد مزارے دا پدے کہ دوام و استمرار پروت دے دا سنے چی دا آیات نزول شو دا امام الانبیاء زمانہ دا دا وقت کی بدرود شریف نا چی دا کائنات وجود شتا دا کائنات روح شتا دا کائنات سا شتا دا کائنات وجود موجود دے تر دا آگے پوری بابا محمد رسول اللہ بنے درود شریف لسلے کی پدے وجہ درود برکت ہی برکت دے غوزہ مچے پیجنے لگا تاسو غوزہ مچے شاعت والا مچے کو پیجنے کرا شاعت والے مچے مصنوعی کے مولانا روم سے معجزہ را نقل کرے مصنوعی کے مولانا روم را نقل کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غوز مچے دی لاس کی دسی اونی والا نو پیغمبر علیہ السلام دی غوز مچے تا او فرمائے ویدارہ تا او آیا چی تا دا رس را واخلی دا گلنا نو دا خو پیکی دا پیکا رس خوک سنگش دا پیکا رس خوک سنگشی مولانا روم سے مصنوعی کی ہوئی وی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا غوز مچے گویا شولا دار شاطو مچے ہوتا گویا شو وقت او فرمائل اے دا اللہ حبیبا اے دا اللہ محبوبا چیدکا مرزین اللہ تعالی منگا پیدا کریو زمون زڑک اللہ دا خبر آچول دا چکل پیکا رس راوالو او منگا بین طرف درا روانیو اے دا اللہ حبیبا پٹول الار بانی پتا بانی درود مبارک وایو دا درود دا خاطر اللہ پیکا رس نشاد جوڑ کی اللہ تے نشاد جوڑ کی مولانا روم سے وی اے مومنہ مسلمان بندہ اگر مچائی دا پکر رسنا پا درود پا برکت بانی شاد جوڑ کر مومنہ کے تیل ولنو اللہ بدی پی جنتی جوڑ کی انشاءاللہ تعالی اللہ بدی پی جنتی جوڑ کی درود مبارک لولے خواہ سمرہ ٹیم چیتا میلاوی گی لولے پا یو درود مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمرہ پیدے پرتی دی گو رہے خواہ یو پیروی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ لس گناہونا معاف کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ تعالیٰ پہ لس رحمتون رواری پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ واللس نیکے عمل نامہ کیوں لگی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لس درجے اللہ جنت کی بلندی کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لس پیری پہ اللہ دا طرف سلام رہی پیو صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 پیدی پرتی دی سمرہ پیدی دے لگا 50 پیدی پہ کی پرتی دی برکت العصر قطب الاقطاب ریحان الہند حضرت مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ دمادادہ پیر دے دمادادہ مرشد دے اگا فرمائی ویددین محترم و مبارک خبر بل نشترے چی درود مبارک سخلین اوزی و اللہ ملائک مقرر کری محمد رسول اللہ علیہ ورسی چی پلانکی زوی پتا بانی درود شریف لسترے لے ویددوانو جہانو سردار دخپل امتیانو دا پارا استغفار دا اللہ تعالیٰ پدر کے واری نمونگ زو مولی سے بو مونتا دعاو کا پیر سے بو مونتا دعاو کا عالم سے بو مونتا دعاو کا شیخ سے بو مونتا دعاو کا شیخ الحدیث سے بو دعا راتا وقالا درود مبارک اگا عمل دے چسو کی الولی نو محمد رسول اللہ دے استغفار دعا دے امتی دے پار دے اللہ در کے غواری دے رب العظیم نعمت شتا الولی درود مبارک
چې څومره هم ګرځئ ما وختي چې کوم دی ضروري تنجینا تقسیم کو زمونږ شیخ زما مرشد به فرمایل خاص کر طلباو ته طلباو علماو علومو کې برکت غواړئ د علومو نورانیت غواړئ د علومو روښانتیا غواړئ علوم خپل خورول غواړئ درود مبارک ولولئ الله به په علومو کې برکت واچي علمی نورانیت بل اللہ تعالی عطا کی اور یہ وجبانے دا درودی تنجینا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ با قل متوسلین سمرہ طالبانو حضرت باوی دا فرمائل ہرما ستن دا اویا پیر الوالے دا دیوبند دا اکابر وظیفہ راغلے دا زمون دا اکابر وظیفہ راغلے دا درود مبارک الوالے دیر خیرون و دیر برکتون جی پکی وعرض میں دا کو پا جنت کی جکم دے دا بابا و دا ابی دا پارا مہر کے ہو دے شو درود مبارک وستاسو به چې 400 یو مولا راغلی و هغه چې کوم دی وی چې د بابا او د ابۍ نکاح چې تړلی په درود شریف باندې زموږ خو دلته چې کوم دی نو بیخ ویستو مولا صاحب وی وایه که نه څو تولې کالی دی وایه څومره پیسې دي بابا او د بیبي نکاح چې کوم دی په درودونو باندې تړلی شوې ده او مولیانو راپسې دلته مهر رایستلی دی څومره مهر دی څومره وس ټیک خبره ده یار په دې دور کې چې یو توله کالی کې د خیره سره ته به هم توله کړی تبه هم توله کړی په خدای داسې انجې بنجې به رواني سړی قدمونه نشي اخیستی ګران کار دی وروره دا ډېر خوشقسمته خلک دی چې واده جوړ کړی الحمدلله که نه یو توله کاری کول سړی توله کوي مکمل سړی چې کوم دی نو ټوخې څښا کوي په خدای یقین وکړه پرنجې به دې ګډوډي دومره سړی ګډوډ کړي او یو تول دلته خو چې کوم دی زور ملا صاحب وایي وایه چې کوم دی نو څومره زمونږ مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه حکیم الامت دی حکیم الامت تھانوی تھانابون دا اللہ تھانابون دا الا اللہ تھانابون دا اللہ دا منی تھانابون دا اللہ دا محبت تھانابون دا اللہ سر دا محبت خانقاہ و خانقاہ دا سے خانقاہ چرا اللہ والا خلق تیرا غلی قسم دی دا طول دنیای منور کڑے دا طول دنیای خیستہ کڑے بہرحال اگر تفصیل کے نظر تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہ ٹک تا پا دنیا کی من حیث الدنیا اور پا آخرت کی من حیث الآخرہ پا دنیا کی من حیث الدنیا آخرت مارا دا آخرت مرا والا پا دنیا کی من حیث الدنیا خیستہ سڑے قدرمن سڑے سی شہرے نو وہی پیسہ او سمن قیمتی چیز دے پیسہ سمن قیمتی چیز دے رحمان بابا ہوئی وہی پا دنیا کی خود دنیا خد رحمانا پا دنیا کی خود دنیا خد رحمانا پا دنیا کی بھی دنیا سڑے حسن دے دشارت ہم یار چی پا جماعت کی چکم دے غریب سڑے بانگو کی کہنا نو خلق وہی زمون دا امیر صاحب دے بانگیو کو او کہنے پری جماعت کی چکم دے مالدار سڑے ہوا یار نن پی اجی صاحب مورگلے ہوئے نن پی اجی صاحب مورگلے ہو گو رکھنے اجی صاحب آزانو کو او چی آگا امیر صاحبیو کو مڑوی دا وزگار دے دا ٹکار نیشتا کو پی ورگلے دے دا زمون گے چکم دے دنیا دارو سارا اگی آگا مون پدے وجہ اللہ میں اقبال فرمائی جس کے انگن میں امیری کی شجر لگتی ہے جس کے آنگن میں امیری کی شجر لگتی ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتی ہے یار مالدار سڑے نا دے مالدار سڑے چے روانی خلق کوئی مردا مزل و سر افوانی کئی اور اس پس ما کا غریب روانی ہوتے دیتا گورے ہیں خوری خمہ چی او ٹوخی او چے کم دے نو دواز گو دا اسی شیطوز دیتا گورا غریب سڑے میں ہوئی اخیار لی دلے غریب سڑا میں اخیار لی دلے مڑا خودی سی بوئی چے غریب تباہ دے سو کوئی دے اخیار نہ ہوئی یار اخیار سڑے بھی یار غریب یار پا مجلس کے بناسی لگا بڑے اخیار کیا خبری کی خلے کوئی مڑا دا قمقل لے او اگا مالدار چی کم دے اگا بدوم را قمقل خبری کی چی پا خودی یقینو کشی مکمل قمقل خلے کوئی نہ دے اخیار دے علاقہ دانا دے اخیار دی جب کی چی سپرتی دی تدیت اخیار وے تدیت اخیار وے دا اخیار نہ دے اللہ تعالیٰ دی چی کم دے نمونگا پوئے کی اللہ تعالیٰ دی مونگا پوئے کی نو پا دنیا کی من حیث الدنیا پیسہ دولت تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی نکاح تڑو مونگوی وایا سمرا ولی که کور کم دسی راوستا نو بیا پا کور کی یو پیغور جوڑی گی واغا پیغور سرے پا کور کی وتا خزی وی زمانی پا خپلو جامو کی مراوستی پتا خو مونگا یو چی کم دے نو تلکے نرے خراب کرے یو دیگم دبانے نرے پوخ کرے کور کی دبانی تنگو پا خپلو جامو کی پا گاڑی کی راکی نولی او زمون کور تے راوستی دا تمام پیغورونا
دا تمام سختی او دردې ختمول زموږ شریعت په دې رنګ کې کړي دي چې مہر ورله ورکا دا یو بهترین طاقت د زنانه سره دی دا داسې طاقت دی چې خاوند دې په چلول نشي اغسته سخریم دې نه په چلول باندې نشي اغسته دا هغه طاقت دی که یو سخر بابا وای چې با راځه په شنکر کې مې چې کم دی دکان کولاو کړی دی او خدای کو چې کم دی یو زمي اراده کړی دا چې دکان کولاو ما په کاټلنګ کې یاره انګور سره کاله به خرڅ هغه ته وای نه ګوره کاله خو خرڅه خو دکان کا کامیاب شو تعالی بدری تولی نور موږ تعالی بدری تولی نور موږ دکانم کامیاب شو زوی پکې چې کم نه نو هونډا موټر سایکلم د خیره سره واغستو دا لو خزه ورته چې غلې غونډه کې وای خاوند ضرور واده مې روان دی دا غوګونه مې دي شړنګ کېږي زما دي کالی بسی چي دي دا کاله برالو کې او کنه تا چويل دکان مې کامیاب شي دا غزنه خواخه आवाज وکي بیختي وزا خوري دلته اوس کې دلته ولا کالی په بیل غواړي هغه ځنه سر بابا سره کوټه ورې دې زویلا په بل او کم ډیر نه کېګم ډیر نه کېګم ګوره اوس په بل راولم ته لا کالی غواړي دلته خوریم دلته سکیم دلته لا کالی غواړي رورا هغه غریب چې کم نه سرخ کته کی هغه غریب سرخ کته کی خواخ ظالمش سر بابا ظالم او چې کم نه خاون کو چې کم نه وګونه دا بالکل راخته کړي ته وې کې ډېرو ساورينا بالکل आवाज ورزینا یا ساته کله کمی زمانہ نه مہر چا پچل ولوان واغستو داغه وته بي نفسه بخل نو کړي او پچل ولته نه مہر اغسته اے خواخ واورا اے سخرا واورا اے خاوند واورا د قیامت میدان چې کله اولګيږي ډیر منځونه براوړي ډیر زکاتونه براوړي ډیر حجونه براوړي ډیر ذکرونه براوړي ډیر تلاوتونه براوړي ډیر سجدي براوړي خو چې مہر دیواله دې سر بابا خواخي او خاوند واورا په دې مہر باندې الله تعالی د جهنم په پړي باندې ول په ول دړي پریږي نه ول په ول دا زنان هغه حق دی دا خاوند نشي اغسته دا سخر نشي اغسته نه په چلول نه په دوکا نه په زبردسته نه په زور نه په دروغګوي باندې وجه وجه شریعت دې ته دا طاقت او قوت په کور کې ورکړي طاقت او قوت په کور کې ورکړي دا کور ملک دا چې پر دې لور راشي دا سرداري دا ملکی څنګه تر خپل بچي خاطر او عزت ساتي د څه په بل د بچي خاطر او عزت ساتي د زړه ټوکړې کور ته درکړه د زړه قطرې کور ته درکړه دا چا بچي دا چا د زړه سکونو دا چا د زړه آرامو دا چا د کور خایسو دا چا رور مینه او محبتو دا چا د پلار د زړه وفا او الفتو د استاکور لدرکو قدر به د سکه لکه سرنګ کې خپل بچي کې نو عرض می دا کو په دنیا کې من حيث الدنيا سمن او پیسہ او په آخرت کې تعمیر رحمت الله علیه فرمای من حيث الاخره من حيث الجنه جنت کې کوم دی جنت په حیثیت اعلی ارفع مقام سو تعمیر رحمت الله علیه فرمای محمد رسول الله او آدم علیه السلام خپل بچوړي شیشه علیه السلام ته فرمای بچوړیا ما جنت کې ګرځیدل کړی ما جنت کې ګرځیدل کړی بچي ما د جنت د ماشو نظاره کړی دا د جنت په پاړه باندې نوم لیک دے محمد د جنت په ونه باندې نوم لیک دے محمد د جنت په تنه باندې د ونه محمد د جنت په دروازه باندې محمد د جنت په درو دیوار باندې محمد د جنت په کټوري باندې محمد د جنت په لوخ باندې محمد د جنت د بوراق په تندي باندې محمد و بچوریا الله تعالی چې جنت د خایس ور کړی دے نو د محمد رسول الله په نوم ور کړی جنت خیستا نو په جنت کې چې کوم محمد رسول الله باندې درود مبارک ولسته شو دا مہر شو د حوا علیه السلام او د آدم علیه السلام اوس آدم علیه السلام د پر الله وعده کړی انی جاعل فی الارض او دی وکي آدم علیه السلام په الجنه او وعده الله تعالی چې کوم د خلافت تسمه کې کړی دا اوس بس مکی ترازی نو څنګه برازي حافظ دل پوره ختمه کړي زبم د زر ختمه کوم دې نه راتا وما حافظ دل پوره فرمای وای جنت زید تولد تناسل نو جنت زید تولد تناسل نبو د غنم دان بانا شول بابا تا آدم علیہ السلام سریلنکا بانی را کشو حوا علیہ السلام جد بانی را کش شولا جدیت زک جدوی چی دیتا ابی راغلی دا جدیتا
حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سریلن کعبانی سرندیب راکوش شو د یو بل سره معرفت او پیژنګلو د عرفات په غونډۍ باندې وشوله او د انسانانو تسلسل شروع شو د انسانانو تسلسل شروع شو 1,24,000 انبیاء رالل 1,24,000 انبیاء ودونه کړي ما سوا د دوو انبیاؤنا ما سوا د دوو نبیانو یو یحیی علیه السلام واده نه دی کړی ولې نه دی کړی خدای دې کې واده راولې چې بیا راشم نو دا واقع به درته بیانوم چې ولې نه دی کړی یحیی علیه السلام ولې واده نه دی کړی دا به ته بیا ووایم انشاءالله تعالی چې یحیی علیه السلام د څه وجوهاتو په بنا واده نه دی کړی یو یحیی علیہ السلام واده نه کړی یو عیسی علیہ السلام واده نه کړی عیسی علیہ السلام زموږ کامل او مضبوطه عقیده ده چې عیسی علیہ السلام ژوندی دی او په کوم ځای کې دی په کوم ځای کې دی اسمانونو کې دی عقیده یاد ساتئ عیسی علیہ السلام ژوندی دی په اسمانونو کې ژوندی دی دا عقیده خبره ده دا مضبوطه عقیده ده دا عقیده یاد کړئ عیسی علیہ السلام ژوندی دی په اسمانونو کې دی راکوزیږي به په جامع مسجد دمشق په مشرقي مناره باندې امام الانبیاء فرمای د دوو فرشتو په اوږو باندې به یې لاس ایښودی پیغمبر علیه السلام فرمای د ویښتو مبارکو نه به اوبه ساسي گویا حضرت تازه دم غسل مبارک فرمایلی دی دا به د امام مهدي علیه السلام اخري منځ عیسی علیہ السلام من حیث د پیغمبر علیہ السلام د قرآن او د حدیثو دلاندې به اسلامی حکومت قائمی شان او عظمت به د نبوت وی خو کتاب به ورسره نه کتاب به قرآنی کتاب به قرآنی فیصله به محمد رسول الله حدیث وی شان او عظمت به د پیغمبر وی د پیغمبر علیہ السلام غلامی وی د امام الانبیاء غلامی وی کی بس 40 سال به بادشاہی کی سلویخ کالا او سوک با قتل کئی لگا تاسو آئے سوک با قتل کئی لگا دجال با قتل کئی سوشے با قتل کئی دجال با قتل کئی 40 سال با حکمرانی کئی 40 سال با بادشاہی کئی پا 40 سالو کی با عیسیٰ علیہ السلام وعدہ کئی عیسیٰ علیہ السلام با ہم شیئے کئی جی وعدہ بکری عیسیٰ علیہ السلام بے وعدہ دے اگا با ہم وعدہ کئی پدی ہندوستان کی سڑے را پیدا شو غلام قادیانے دا آغا ناموا آغا اولی ویل چې کوم دی مهدی اما بیا چې په دې باندې گزاره ورشه بیا وی عیسی موعود اما نو چا ورته وی چې عیسی علیه السلام چې راشي هغه خو به دجال وي بټکخانه تا خو پیشوم نه ده وجلې تر کوم طرف عیسی علیه السلام تا خو پیشوم نه حمله کړې تر کوم طرف عیسی علیه السلام دعوت عیسیت کې به هر حال خبره مې دا کوله عیسی علیه السلام به هم واده کوي نو واده راغلی د کوم ځای نه دی وایه که نه واده راغلی د کوم ځای نه دی که دا بلګو پکې ملګو مونږ شي ملګو ماته پکې جزاک الله درس نور مرګي ټول ناسي بس دا بل پولګو چې دا مخلوق خدا را تخکاری عرض مستاسو دا کو وعده راغلی رقم ځای نه دی تاسو خبرې کوئ کنه خدای مدینه ته ورکا خبرې کوئ کنه وعده راغلی دنیا ته رقم ځای نه دی د جنت نه راغلی جنت نه نوم څوک هم نه لیدا مني نه په حجره کې اخلي نه په کلي کې اخلي نه په لاره کې اخلي نه په دکان کې اخلي نه چې کوم دی مړه اسم څوک داسې نه وایي چې جنت دی یارې والله که چا ورته اراده هم شته د پیسو تذکره شته د ریال تذکره شته د درهم تذکره شته د پټي تذکره شته د پولي تذکره شته د تماکو تذکره شته د غنمو تذکره شته د ټولو تذکره شته خو ته به چا نه په حجره کې وانه ورې چېرې که جنت جنت په دکان کې مونږ ته وانه چېرې که جنت ته به وایې که والله دا څوک ورته اړوزي نه اړ څوک یې اخلي نه مړه اړ څوک جنت یادوي نه نو په دې وجه زه چې کوم مجالس ته لاړم زه په خلکو باندې په زوره زوره مې ووایم دا جنت په دې جنت داخله عادت کوي ری جنت داخله عادت کوي چې زه به جنت ته انشاءالله تعالی او چې کوم څیز تذکره بار بار کېږي د هغې سره مینه هم پیدا کېږي او د هغې دپاره بیا سړی اهتمام هم کوي انشاءالله تعالی نو ووایه که نه دا واده راغلی د کوم ځای نه دی د کوم ځای نه راغلی کاکا جانه د جنت نه راغلی دی دنیا ته نو دا واده چې کوم دی جنتي تقریب دی ښه دا جنتي تقریب دی دا رسمي تقریب نه دی دا چې کوم دی دنیایي تقریب نه دی بیا د انبیاو نه مونږ ته پاتې شوی دی د 1,24,000 انبیاء ودونه کړي د هغې د ودون نه مونږ ته پاتې شوی په دې وجه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا معاشر الشباب
دوانو جان سردارو فرمائل اے نوجوانانو ودنو کئی نکاحنو کئی فإنہو اغض للبصر واحسن للفرج. پیغمبر علیہ السلام فرمائی سترگو کی بم اللہ حیا پیدا کی شرمگاہونا بم اللہ محفوظ کی. ودنو کئی دوانو جان سردار نوجوانان تویل زوانان تویل ودنو کئی نکاحنو کئی. یو نوجوان محمد رسول اللہ لراغے یو زوان پیغمبر علیہ السلام لراغے دا اللہ حبیب وعدہ میں کول زڑ غواڑی دا اللہ محبوب وعدہ میں کول زڑ غواڑی. ما سر سوک وعدہ نہ کئی ما سوک لور نہ را کئی ما سر سوک رشتہ نہ کئی ما سر سوک پلوی نہ کئی. ز غریب یما ز فقیر یما زما درک نشتا نہ میں قام شتا نہ میں قبیلہ شتا نہ میں قوم شتا نہ میں جکم دے رشتہ اوچت شتا. دا اللہ حبیبہ دا اللہ محبوبہ مو سر سوک جکم دے رشتہ نہ کئی. دا اللہ حبیب ز وعدہ کول غواڑم نکاح کول غواړم. وسترا ته دوه دا هر چا د زړه ارزو تمنا ده د هر چا د زړه ارزو تمنا ده. قسم په خدای د بابا نه تاسو بوډا بابا مو کې په دې عمر کې دوی موادمه کو نو سبل شان مذهب په خدای سره یقین کوله لکه نه تمنا په خدای سره یقین کا اسی تاسو او کوي کنه لم چاو دې زما خیال او کوي لکه اسی خو او کوي کنه کوي د خیر سره وای په مینا باندې الله تعالی هم د بچو ودونه نصیب کا نکاحونه الله نصیب کا. عرض میرا کو امام الانبیاء لراغه ورته فرمایي د الله حبیبه وعده کول غواړم نکاح کول غواړم د الله حبیبه خو غریبی می ډیره زیات ده فقیری می ډیره زیات ده سشتنه. د دوان جان سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وعده کول غواړي نکاح کول غواړي لاشه د عمرو بن وهب رضی الله تعالی عنہ دروازې لا ورته وای جناب محمد رسول الله رسول ما دا غلام دا فقیر صحابی روان شو د عمرو بن وهب رضی الله تعالی عنہ دروازې لا دروازه کې ودرید عمرو بن وهب راغی بار ګوري غلام ولاړ دی فقیر ولاړ دی نه قام شتا نه قبیله شتا نه قوم شتا نه حسن شتا نه ښکلا شتا. سعد سلیمی ورته پسنامه ده ورته عمرو بن وهب فرمایي څه ته راغلی زمونږ کوڅې ده دروازې ته څه ته راغلی ورته فرمایي ستا لور ستا په کور کې پیغله شوې ماته په نکاح باندې راکړه ستا لور پیغله شوې ماته په نکاح باندې راکړه. اوس په تاسو وایئ چې دا ورغلی و لور یې غوښتله دا څنګه عجیبه کارو لور یې غوښته. او کاکا جانا او مشرا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې دا عار نو چې چا کړه بلور پیغله شولا او چا به ځان د پاره غوښتله دا عار نه ګڼل کېدو. جناب رسول الله صلی الله علیه و علی رضی الله تعالی عنہ کېناستو ورته فرمایي فاطمه الزهرا ما ته په نکاح باندې راکړه فاطمه الزهرا ما ته په نکاح باندې راکړه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سکوت فرمایو د اسمان جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی وی الله فرمائی چې د علی نکاح د فاطمه الزهرا سره وکړه فاطمه الزهرا نکاح د علی سره وکړه. حکم د بره نه راغی حکم د بره نه راغی. عرض مې صرف دا کو چې هغه وخت کې عار نو ولی چا چې به لور ورکوله دا هم عبادتو چا چې به لور کوله دا هم عبادتو او په عبادت کې شرم نشتا په عبادت کې شرم و سرور دا جرګی دیو دا مرکی دیو دا پورا قصې دیو دا بکې زیبا بار بار بچے کم دے سی خبر جرگے ہو زپر جرگہ کے لاړم دا حقانی فاضل زموږ مرګره وسه دو دریو مدرسو خاوند دي ناګه لاړم یو هډ ماستر واغله لاړو موږ ورته ویلې رجی دا لور چې کم دی راکا کو په استاد سره برابر دي د پلارم هډ ماستر مالم شتا دولتم شتا جیدادم شتا ار سره برابر دي دارا تراکې دا نکاح چې کم دی د سره کو هغه ویل خجی ویل زورګه کور کې مشوره کوم مې زما مشوره وکړو چې کور طلاق خو چې کېر نو واپس راووتو نو چې قتل پر تندی باندې 12 بجې په تندی باندې 12 بجې او چې ما ورته شو قتل ما الله دې کرم کې خدای دې خیر کې ولا سړې په خپل سړې نه دي دا د سیبې سړې دي او خدای دې د سیبې د سړې نه وساته په خدای یقین کې چې پکټ کې ناس یو دارین په شراشي کنه سم د جرګو سړې به خو په کټ کې بغړ وټ شي جامه ته په پوه شي چې دارین د کور نه راغی د کور کمانډر نارنګ راغی په خدای سره یقین کې په کټ کې به شي نیغ شي چې تلا وسم ناس تی مولیان بس کې نه خو راځه کنه کور نه راځه کنه مولیان بس کې نه تلا ناس پیدا غلطه
کینه مولیانو ته ناستې راوښکیا کور ته راځه دروازه ته بیرته را مونږ یې پیژنو چې خدای ګوده پسې رینګ وشو والله که دا دته چې کوم دی جبریل په لاره کې ودرم نه راټینګېږي دته صاحب یې رینګ کړی دا به روان دا به اوس خامخا کور ته ځان رسي د صاحب یې د طرف نه پې رینګ راغی ورته نو دا سړی ما چې راننوته ما یاره خدای دې خیر کوي په تندي 12 بجې وې مې صاحبه په خپل صاحب نه دی استاجي ستا بیانونه ډېر خاورم او ډېر مې خوښې مړه دومره کیري شیري راله ولګوله که نه مړه په خدای یقین ما یې کاکا پرېږدوه خو خبره کوه ویل موږ مشوره کوو تا ته وایو ما یې ښه د چا په واسطه چې تلي لکه راځیمن په واسطه یو سړی ځای ته لاړ شي رینګ مې هغه ته وکړو چې هلکه هغه خبره څنګه شوه ویل چې پلار یې راضي دی مور یې راضي ده خو جینۍ ناراضه ده مې ولې جینۍ ولې ناراضه وایي جینۍ وایي چې شیخان نه پوهمه شیخانو سره مې نه لګي مې خو جینۍ د شیخانو سره نه لګي ویل او جینۍ وایي چې د شیخانو سره مې نه لګي مې خو حیران شو مې زما دې خور ته د پیغمبر اسلام د سنتو دشمني چا ښودلې چې د چا په مخ باندې محمد رسول الله سنتي دا بدرنګ دی چې چا په مخ باندې د پیغمبر سنت وي دا ښایسته نه دی دا ښکلی نه دی دا زما دې خور ته چا وښودل د امریکې صدر راغی د روس صدر راغی د برطانیې صدر راغلی نه کاکا جانا نه مشره نه رورا زما دې خور ته د دې ګیرې دشمني د پیغمبر د سنتو دشمني چې ښودلې ده دا ورته خپل پلار ښودلې ده دا ورته خپل رور ښودلې ده دا ورته خاندان ښودلې ده پلار یې ګیره خري نه هغه وایي خدای ګو دا قدرمن سړی م ګیرې والی دی بې ګیرې دی چې دا ګیره څوک خري دا بې قدره یې دا ګیره چې چا ده رور یې ګیره خري نو دا خور وایي چې دا قدرمن سړی هم دا دی چې دا ګیره خري چې د چا دا ګیره ده دا بې قدره دی دا همدغه پلار دی چې 14 انچ ټي وي راوړو په کور کې یې کېښودو دا لور ورته چې کوم دی ناسته ده دا راته وایي په ایمان باندې په دې ټي وي کې چې کوم دی ګیرو والا راځي که بې ګیرو راځي وایه که نه ګیرو والا راځي که بې ګیرو راځي بې ګیرو والا پکې راځي لور ورته ناسته ده او تاسو زمیندار خلک یې مونږ ټول زمیندار خلک یو خدای او قرآن ته وګورئ دا ټي ویګان په کور کې مه ساتئ د خپل ځان نه مو زړه تور کړو د ښځو وایه څنګه ته چې کوم دی په پټي کې لګیا یې او په دغه وخت کې د سره شیندلي سره دې شیندلي او دغه وخت کې چې کوم دی نو په اوږه باندې دې چاري راغستې ده او راننوځې کور ته او سره دې شیندلي او صاحب ډرامې ته ناست دی په ډرامه کې سړی د موټر نه راکوشي په یو لاس کې موبایل په بل لاس کې چې کوم دی نو تسپې او داسې سوټ بوټ را روان نو هغه داسې هغه ټي وي کې هغه سړي ته ګوري او بیا دې خپل خاوند ته ګوري بیا سړي ته ګوري بیا خپل خاوند ته ګوري نو خاوند خو دغه وخت کې هغه سره شیندلي نو دا پوندې څښي نو هغه ښځه وایي ستا دا شنې پوندې دې خدای میراث دي سړی خو دا دی چې په دې ټي وي کې دی سړی خو همدا دی قدرمن چې په دې ټي وي کې تاویږي را تاویږي والله زما او ستا لور زما او ستا خور په کور کې ناسته ده ټي وي ته سندره اوري زه مړه په پښتو کې به دې شي ووایو که نه چې هغه د ټکر سندره اوري سرداري ټکر ورته وکړي شی ورته وایي زه سرداري ټکر راغی ستا دې کور کې دروازه ووایه او دروازه بند کلاو کوې ته ورته یې ولې مې کور کې سندره وایم کور کې سندره وایم نو ته به ورته چې ښه پښتون یم زما دې کور ته راننوځې ته به زما په کور کې سندره وایې چې دا خوله دې در ماته کړم نو دا په ټي وي کې چې ناست دی ولې دا یې د ترور زوی دی دا یې خوری دی دا یې ماما دی چې په ټي وي کې ورسره لور ناسته ده خور ناسته ده مور ناسته ده ټي وي کې ډرامه ګوري کاکام ناسته او مامام ناسته او لالام ناسته شرم درله پکار دی بې حیا قومه شرم درله پکار دی چې ستا دا لور چاته ګوري ستا دا ښځه چاته ګوري ستا دا انګور چاته ګوري تا له شرم پکار دی پاسه دې ځای نه لرې که مرداري دی کور نه دا پلیتي دی کور نه لرې که اوس خو د خدای کرم وکړي خدای دې رحم وکړي نو عرض مې دا کو محترمه عزیزه اوس خو د مالدارو خلکو چې کوم دی نو بس کیسې دا جرګې به کوې هغه ما ته ویل شیخ مې نه دی خوا زه ډېر زیات خفه شوم په دې لفظ باندې نوم دم حمزه ګیره د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه وه نه ګیره خو نه پرېږدم نوم دم د ابوبکر ګیره وه نه ګیره خو نه پرېږدم نوم دم د علي رضی الله تعالی عنه ګیره وه او ګیره نه پرېږدم نوم چې کوم د اقدم د عمر ګیره وه او نوم مې خوښ دی خو د عمر چهره مې نه ده خوښه نوم دم د محمد احمد نوم دم د هاشمي نوم دمه مصطفی مجتبی دا نوم دمه ولې د محمد رسول الله ګینه نه وه نوم دې خوښ دی خو د محمد رسول الله چهره دې خوښه نه ده د امام الانبیا چهره دې خوښه نه ده د دواړو جهانو سردار چهره دې خوښه نه ده والله
والله یو ورځ به مرګ راځي نه معلومه ده په کوم حالت کې مرګ راځي خو که په کفن کې دې ږیره نه وه محمد رسول الله له لاړې په کفن کې دې ږیره نه وه امام الانبیاء له لاړې او وویل شي ما تقول په حق هذا الرجل او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ ولاړي او مخ ور واړی او پیغمبر علیه السلام درته داسې وګوري چې زما امتي ولې زه دومره ښایسته تا ته ښکاره نه شوم چې زما چهره دې ماله راوړی دی دا تا ماله د چا چهره راوړه دا تا ماله د چا مخ راوړو ولې زه ښایسته نه وم زما نه ښایسته بل وسو زما نه حسین بل وشو والله که ږیره ښایسته نه وی الله به محمد رسول الله له نه ورکوله که ږیره ښکلې نه وی الله به محمد رسول الله له نه ورکوله که ږیره چې کوم دی ښایست نه پیدا کو الله به امام الانبیاء له نه ورکوله د پیغمبر په ښایست باندې الله د ښایست سوانچه ختمه کړې ده د پیغمبر نه بعد بل ښایسته دنیا ته نه راځي د پیغمبر باندې د ښایست سوانچه بنده ده خو چې پیغمبر حسین دی نو الله له حسن په ږیره باندې ورکړی دی نن امت مسلمه ولې داسې کوي نن امت مسلمه ولې داسې کوي ولې امت مسلمه درد ورکوي ولې امت مسلمه جناب رسول الله سم درد دی ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام درد دی ولې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو قاتل جوړ شوی دی د پیغمبر د سنتو ذابح جوړ شوی دی ذبح کوونکی جوړ شوی دی ته چې سوی په ږیره باندې په مخ باندې چاړه راکاږم نه تا د پیغمبر په سنتو پسې چاړه راغستې ده تا د امام الانبیاء په سنتو پسې چاړه راغستې ده تا د پیغمبر سنت قاتل تا د پیغمبر سنت ذبح کړل تا د پیغمبر په سنتو چاړه راکړه ته به امام الانبیاء له څنګه ورځې ته به د دواړو جهانو سردار شفاعت څنګه غواړې من ضیع سنتي لم ینل شفاعتي پیغمبر وایي زما سنت چا ضایع کړل زما د شفاعت امید دې نه ساتي زما د شفاعت امید دې نه ساتي لم ینل شفاعتي زه شفاعت نه کومه وایه کنه زمونږ دکانونه هره ورځ په بازارونو کې موږ ونیو چې د پیغمبر سنت ذبح کېږي د پیغمبر سنتو باندې چړې راښکلې کېږي د پیغمبر د سنتو هغه په ویڼۍ ته غورځولې کېږي زه خو هسې دا وایم چې کله دا ږیره وخرولی شي او دې ویڼۍ ته ګزاره کړی شي که نه نو دا ږیره به په دې ویڼۍ کې چغې شروع کړي چې الله زه خو د پیغمبر سنت هم دا ما سره یې څه وکړي زه خو ستا د محبوب سنت هم دا ما سره یې څه وکړي زه خو ستا د حبیب طریقه ومه دا ما سره یې څه وکړل زه خو د ویڼۍ لایقه نه ومه زه خو په ګنګیرۍ کې د غورځولو لایقه نه ومه زه خو په مردارۍ کې د غورځولو لایقه نه ومه زه خو ستا د حبیب سنت طریقه ومه دې امتیانو څه وکړل چې دعوه د محبت کوي او د محبت دعوېدار نن ږیره وخروله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې چاړه راښکله والله دا هغه عظیمه ګناه ده چې په سجده کې د سړي سره ملګري دا هغه عظیمه ګناه ده چې په مانځه کې د سړي سره ملګري دا هغه عظیمه ګناه ده چې په روژه کې د سړي سره ملګري دا هغه عظیمه ګناه ده چې د قرآن تلاوت کې هم سره ملګري ده دا هغه عظیمه ګناه ده چې د خانه کعبې نه تاویږي هم تا سره ده دا هغه عظیمه ګناه ده چې په حجر اسود کې سر ورکړی هم تا سره ده دا هغه عظیمه ګناه ده چې ته لاړ شي او لیلة القدر په شپه باندې عبادت کې هم تا سره ملګري ده دا ګناه په یو حالت کې مستانه نه جدا کېږي یو حالت کې مستانه نه جدا کېږي دا تا په ځان پسې تړلی زما دې خور ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو دشمني د پلار ښودلې د پیغمبر د سنتو دشمنه زما دا خور چې جوړه ده دا ورته خپل رور ښودلې دا ورته خپل خاندان ښودلې خدا را زه یو خطیب نه یم او نه خطابت کوم نه د خطابت شان راځي والله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین سپایي یم والله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین چپړاسي یم سوال درته کوم چې څوک ګیرې خرې ګیرې پرېږدوئ امام الانبیاء مه خفه کوئ د دواړو جهانو سردار مه خفه کوئ محمد رسول الله مه خفه کوئ نو عرض مې دا کو محترم عزیزانو نن جرګې مونږ کو مرکې مونږ کو سوشل سعد سلیمی ولاړ دی دروازه کې وایي زه د بیبي سره مشوره کوم عمرو بن وهب دننه لاړ عمرو بن وهب رضی الله تعالی عنہ بیبي ته فرمایي و زما بیبي سعد سلیمی راغلی دی ستا لور غواړي ستا د لور سره نکاح کول بیبي ورته وایي زما خاونده زما بیبي خو ډېر زما لور خو ډېر مالدار کور ده د دوی سره به وخت تېر نه کړي د دوی سره به ټیم تېر نه کړي دا خو بې قام او بې قبیلې نسب او حسب نشته مشوره شروع ده سعد سلیمي رضی الله تعالی عنه روان شو امام الانبیاء طرف ته دلته مشوره شروع ده دې کې د کور نه اواز راغی وا زما پلاره وا زما مورې ساعت ته مه ګورئ چې د رنګ تور دی ساعت ته مه ګورئ چې
بے قام دے سات تم گورے چی بی قبلی دے سات تم گورے چی حسن نشتا وزما پلارا وزما مورد دیتا گورے چی چارا لے گلے دے اگر محمد رسول اللہ امام الانبیاء تا گورے چی چارا لے گلے اگر تا گورے نیک بی بیوا صالح بی بیوا پاک دامن بی بیوا دا انبیاء صحابہ اکرام کورو دا صحابہ کور پا قرآن بانے منورو خپل پلار و مور تسوئی دا ام اقوا چی تپوس لے سعد راغلیو چی کل لور پا دین بانے منوری نو دا دین خبری بکی دا شریعت خبری بکی پڑے وجہ دیندار خزا کور ترا وصل بکار دی پیغمبر علیہ السلام صحابی تا فرمائی فضبر بذات الدین تربت یداک نیک راولا حسب والا ببیلی نسب والا بئی حسن والا بئی وچ راولی دو دیندار خزا کور تراولا واٹس اپ والا خزا کور تا مراولا فیس بک والا خزا کور تا مراولا مسنجر والا خزا کور تا مراولا چی داغی پلاس کی ریموٹ کنٹرولی آگا مراولا والی چی کور تا دی راوستا او اگی چی کم دی پڑون بیش پبانی غختن اوکللا غٹ پلن موبائل غٹ پلن موبائل واٹس اپ والا فیس بک والا نو کور تا با ڈرامی رازی کور تا با گانے رازی کور تا با سندر رازی کور تا با جکم دے درانر رانا غٹ غٹ ٹی وی گان نازی کہ دیندار خزا کور تا رالا کور تا با ذکر رازی کور تا با تلاوت رازی کور تا با منزون رازی کور تا با عبادتون رازی لما یو مرگر ہو اگر جکم دے وعدو کو سورج بعد ما پسی چی کم دے رنگو کو یا حضرت تا پلانکے تاریخ بانی برازے ہو زد چی کم دے نو خپکے گئے مو نارازکے گئے مو اللہ ما خپکوا وی زبد مولیانو جنڈا خیجو ما زبد مولیانو جنڈا خیجو تاسو دا پیغمبر دی جنڈے تا دا مولیانو جنڈا وائی دا مولیانو جنڈا نا دا محمد رسول اللہ جنڈا دا وی زبد مولیانو جنڈا خیجو ما او تا برازے ما او تو خودی دا خطرناک پاٹے کی وی خوچ خلا بری سپا کولا پا مولا بری سپا کولا چی خلا بری کولا وحال پا مولا پسی بلگیاوی دا مولیانو جنڈا سنگا خیجے ما سر گپ لگو ما تو ویل کیس بل لے میں والے ویل خزا چی می کمرا وادا کڑے دا اگا حافظ دا وی چی حافظ را وی چرال وی قتل وی دی جنڈے تیرے سی بارا ہو قتل گیا چاپی رہو قتل ویراتے وی چی خبر میں واورا در کڑے مو راغلے ما یا بدا جنڈی یا بزے ما یا بدا جنڈی یا بزے ما داری سی سے بارا دا کڑے دا خود مولیان چی سپکی وی دا آگا جنڈا دا لرے کھوا امائی چی سوکم امائی تاوی چی برکا جنڈا با خیجے علا بکارزی ماستا زندگی برابری وی پڑھون بیش پیرا تا دے ظالم محرو دے ظالم محاری ہو اوے چی سار را پاسی دا میرا پائی سوالا ما ویرا توی چی نمانزا ٹیم دے پاسا وی پر ایک کال کی ما دا سار جمع چرتا نوا کڑے وی پڑھون بی سار را پاسی پاسا سار جمع ٹیم دے تے جمع لاٹ سا وی چیز جمع لالارم واپس چی رات لما وی زماغ وریرونا و زماغ وریری اگر تولی را پاسا وی چی ظالم کمرے ترانا نواتم وی دے تولی پلاسونو کی قرآن ورک کڑے طول لاسونو کی قرآن مجیدو چا سر سپارے وی چی زرانا نواتم ویرا توی چی سورت یاسین کو تسرو آیا کنا وی سورت یاسین را اللہ کو چی سورت یاسین میوے مائی چی سورت یاسین میوے ویراتوی که اوده کیگی او که کینی ده وڑو سر سباق ہوئے امائی چیز با اوده شما ویراتوی که دلتا اوده کیگی ساق پلق پلق کوٹا دی را و که دلتا اوده کیگی والا شور کنی بیٹک تا لاشتا دا خیر سر ویل بیٹک تا تیرالم والمولی سیب کمرانه دا سمجھ کم دے و درسگاه دا وچی رازم دا ماکور موتویل واللہ ہوا خوشحالے کا خپای واللہ ہوا چی خوشحالے خپای واللہ دسترگو نیوخ کی روانی شوی موتویل اللہ پا ذات میں دی قسمی دو دمرا خوشحالیم چی زما پا کور کے اللہ سکون و آرام راوست دما کور درسگاہ شوا دما کور کی اللہ قرآن شروع شو دا اللہ دین خبر پا شروع شو دما کمران دا واللہ دا اللہ دا رحمتون اماجگاہ دا اللہ دا رحمتون زیدے چی دیندار کور تراولی دا خیر سر سجل بیا لکا دینداری بای دا خیر سر دینداری بای دا خیر نو خلیدی دیندار موتا زلا کورون تراولی نو عرض میرا کو محترمو دیندار خدا پاک دامن خدا دا خاون دا حقوق و خیال ساتی دا چار حقوق و خیال ساتی دا خاون دا حقوق و خیال ساتی چی بی دینی اگر خاون دا حقوق و خیال نساتی اگر خاون تا مزدورکار ہوئی اگر خاون تا سوئے لگا مزدورکار ہوئی ویزا گاتا او راوڑا مونگ بے خرو او پخو بے او چی دیندار خزای پا دین بانے پوئی پا کور کی دینی نو چی کل خاون کور تران نوزی امام الانبیاء فرمائی یو زنانخ پل خاون بانے پوئی شی چی دا کور تران نوزی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا زنانا دا خاون پرانوتو بانے خوشحال شی و استقبالیو کی دا خاون چی رانا نوزی رخ پل خزی تو گوری دے خوشحال شی امام الانبیاء فرمائی وی دا دوانا پا مقتص مکبانی دے یو بل پلی دو بانے خوشحال شی محمد رسول اللہ فرمائی وی اللہ دمر خوشحال شی چی پر دوانو بانے را پاسد رحمت صادر خور کی دوانو
په مخ ځمکه خوشحاله دوی الله دومره خوشحاله شي. امام الانبیا فرمایي که زنانه چې کوم دی نو خپل خاوند چې خپلې زنانه ته ووایي چې د تور غر دا کاڼي راوړه سپین غر له، د سپین غر دا کاڼي راوړه تور غر له. محمد رسول الله فرمایي دا زنانه لګیا شي د سپین غر کاڼي راوړي تور غر له، د تور غر دا کاڼي راوړي سپین غر له. امام الانبیا فرمایي د دې غرونو دا کاڼي به ختم شي او د خاوند حق به پوره او ادا نشي، د خاوند حق به پوره ادا نشي. نو خدای دې زموږ کورونو کې زموږ میندې دینداره کړي. په دې وجه امام الانبیا فرمایي چې کومه زنانه د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه وځي، چې د خاوند نه اجازت نه دی اغوستی، چاهے د کاټلنګ مارکیټ ته روانه ده، چاهے چې کوم دی د مردان او چاهے د ترور کار روانه ده، چاهے حقیقي له روانه ده، خو چې د خاوند نه تپوس نه دی کړی، امام الانبیا فرمایي تر څو چې دا زنانه را واپس شوي نه تر د هغې پورې په دې باندې د الله قهر او غضب ولېږي. قهر او غضب خدای دې زموږ ښځې دینداره کړي، پاکانې دي کړي الله. نو عرض مې دا کو سعد سلیمي رضی الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته روان دی، په دې کې عمرو بن وهب د کوره راووتو. امام الانبیا خواله غیر دوارو جهان سردار سعد سلیمی و سرناس ایر اللہ حبیبا سعد تمالور ورکڑے دا، سعد تمالور ورکڑے دا. دوارو جهان سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد تا فرمائی سعد دواد انتظام برابر ہوا. سعد تا فرمائی اید اللہ حبیبا اید اللہ محبوبا زما خو غریبی دیر دا، زما خو فقیری دیر دا، وسو طاقت میں نشتا پسبا وعدو کم. پیغمبر علیہ السلام تو فرمال عثمان ابن عفان نہ پیسے راوال، کاغا کمی عبدالرحمن بن عوف نہ پیسے راوال، کاغا کمی علی نہ پیسے راوال، لٹولو نے پیسے راواغ سے محمد رسول اللہ لے راوڑے. دوانو جہانو سردار پا منزبانی نمکڑی ورد فرمائی سعادہ دا نمی دا مہر شوی او پدی نمی بانے زان سودا صلب برابر ہوا. تاریخ دا رسخت مقرر شو. سعد فرمائی مدینہ منورہ دا، پا مدینہ منورہ کے لگے امزان سودا کوما دواد سودا کوما. دیکھ آواز لگی دا اید مدینی خلقا یا اہل السوق، اید مدینی منور خلقا. امام الانبیاء جناب رسول اللہ میدان کارزار تلال، میدان جہاد تلال، کہ محمد رسول اللہ پر سوک میدان جہاد تطلل غواری. پیغمبر علیہ السلام میدان جہاد کے سعد فرمائی لیکن ویل گویا سعد سوئی سعد یو خواہ وعدہ دے بل خواہ محمد رسول اللہ، یو ساستا خوشحالی دا بل خواہ امام الانبیاء. دا خو وفا نشوا، دا خو مین نشوا، دا خو محبت نشو، جستا دی وعدہ جوڑ بھی او محمد رسول اللہ دی دے ترش رنگار کے والاری. دا کم امین دا، دا کم محبت دے زما په وعده کې محمد رسول الله نوی. الله اکبر. سیو کړل د واده په پیسو باندې توره دال او یو تور نقاب په واغستو، دا ټوله چهره او مخ په پټ کې ځان لاړ میدان کارزار ته روان شو. سیو کړل چې په کوم واده کې پیغمبر نه وي. اوس کاکا جانا چې په کوم علاقه کې په کوم واده کې د خدای پیغمبر خفي مونږه هغې ته واده وایو، چې په کوم واده کې الله خفي هغې ته مونږ واده وایو، هغې ته مونږ نکاح وایو. وایه که نه که په دې کلي کې اوس وله یو ډنګ ورکړی تا به د قونج او د شنکر او هغه چې کوم دی د انزرګي پورې تا به اوس دا مخلوق کتلی، دا کټونه مټونه به اوس دلته نه وی، دا به کیدای شي کوټې سر ته یې ګزار کړی وی، دا عرش به هم نه وی، ټول مخلوق. او یو ډنګ وله ورکوه د چې هغه پلار به د هلکان ټینګ کړي، والله که ولي بیا ګډوډ کېږي، دا منې په خپله میدان ته رادانګي. په هر کور کې درې څلور شته خو یو ډنګ ته ضرورت دی، چې ډنګ دې ورکو د هر کور نه دوه او درې راوځي وایي مونږ هم پکې دا خپل ولي لږ شان سپک کړو د خیره سره، دا خپل